द बैनीपाल नैटवर्क देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। दोस्तों, अज दे प्रोग्राम विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ सब तो पहलां तुहानूं गुआढ़ी मुल्क अमरीका वल लै चलदे हां। अमरीकी राष्ट्रपति दे नाल संबंधित कोई ना कोई खबर रोज़ाना आउंदी है। तुहानूं पता है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप 3 नवंबर नूं होईयां राष्ट्रपति चोणां दे विच हार गए है ते हुण हाले भी हार स्वीकार नहीं कर रहे। पता लग्या कि वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखणगे। वाइट हाउस की प्रैस सकत्तर काइली का यह बयान कि इलैक्टोरल कॉलेज वालों जो बाइडन की जित ते मोहर लाउण दे नाल उहदे तो बाद अगले दिन उन्हां दा यह बयान देना कि भावें इलैक्टोरल कॉलेज ने इस गल नूं तस्लीम कर लिया कि राष्ट्रपति अगले चुने जा चुके हैं जो बाइडन, पर उहदे तो बाद यह भी पता है कि 20 जनवरी नूं वो सहुं चुकणगे। पर प्रैस सकत्तर ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि राष्ट्रपति अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखणगे। कल जो कुछ होया वो संविधानक प्रक्रिया का एक हिस्सा सी। दरअसल ये प्रैस सकत्तर उस सवाल का जवाब दे रही सी जिस विच उन्हां तों पुछया गया कि इलैक्टोरल कॉलेज वालों जित ते मोहर लाए जाण तो बाद ट्रंप बाइडन नूं हुण सद्दण दी कोई योजना उलीक रहे ने जां नहीं। उन्होंने कहा कि चोणां खिलाफ ट्रंप वालों दायर मुकदमिਆਂ ਦਾ मैं बचा करदे हां। वो कहते मैनूं नहीं लगता कि न्यायिक प्रणाली की वरतों करना किसी नाल लोकतंत्र ते कोई हमला है। दोस्तों, अगली खबर जिहड़ी मैं तुहाडे नाल साझी करनी है, आ जिहड़ा वरा बीतदा जा रहा है साल 2020 इहदे लगभग 2 हफ्ते बकाया ने। जानकारी मिल रही है कि सब तो वध पत्रकार किहड़े मुल्क ने जेल੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ भेजे। पत्रकारां ਦੀ सुरक्षा ਲਈ काम करने वाली एक कौमांतरी संस्था ने दस्सिया कि इस साल पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड पत्रकारां ਨੂੰ जेल੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भेजा गया। पत्रकारां ਨੂੰ सज़ा देण ਦੇ मामले ਵਿੱਚ सब तो मोहरी हो निबड़िया चीन। अपने काम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इस साल पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ 274 पत्रकारां ਨੂੰ सलाखां पिछे जाना पिया। 29 पत्रकारां ਦੀ इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ हत्या हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के जनरल सकत्तर एंटोनियो ने पत्रकारां नूं जेल੍ਹ विचों रिहा करन दी सरकारां नूं अपील भी की है ते अंतरराष्ट्रीय वाच डॉग संस्था कमेटी टू प्रोटैक्ट जर्नलिस्ट ने कहा ते अपनी रिपोर्ट दे विच उन्होंने इस गल का खुलासा किया कि साल 2020 विच अपने काम नूं अंजाम देण दौरान जेल੍ਹ विच जाण वाले पत्रकारां दी गिणती दे विच तेज़ी नाल वाधा होया। 3 दर्जन अजिहे पत्रकार जेल੍ਹ भेजे गए ने जिन्हों के उत्ते दोष फेक न्यूज़ के लगे। 250 पत्रकार ऐसे ने जिहड़े 5 सालों तो ज़्यादा तो जेल੍ਹ दे विच बंद ने। चीन विच पत्रकारां दे खिलाफ सब तो ज़्यादा कार्रवाई हुई। उस तो बाद नंबर तुर्की दा ते मिस्र दा। बेलारूस अते इथोपिया च नाराज़गी होण दौरान कई पत्रकारां दी गिरफ्तारियां हुईयां। बीते वरे 26 के मुकाबले इस बारी 29 पत्रकारां दी मौत हुई, हत्या हुई। 2012 विच सब तो ज़्यादा 74 पत्रकार मारे गए सन अते अमरीका विच इस साल दे विच किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, पर 110 पत्रकार जेल੍ਹ जरूर भेजे गए। सियाह मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की मौत तो बाद अमरीका दे विच ब्लैक लाइव्स मैटर एक अंदोलन चलिया सी। अंदोलन दे विच 300 पत्रकार जख्मी होए। चीन विच इस साल 47 पत्रकार जेल੍ਹ भेजे गए ने। इन्हां विच 3 पत्रकार करोना की खबर देण दे कारण जेल੍ਹ दे विच भेजे गए। भाव हो सकता है कि कईयां नूं लगदा होवे कि काम सुखाला है, किते गए खबर देखी, खबर लिखी, अखबार नूं भेज दित्ती, किते गए देखी आके रेडियो ते बोल दिता जां फिर किसी यूट्यूब चैनल जां किसी टीवी चैनल ते खबर दे दित्ती। पर इहदे खमियाजे वड्डी पद्धर ते भुगतणे पैंदे आ। देखो कि बहुत सारे मुल्कां दे विच तां पत्रकार आज़ादी दे नाल गलबात कर नहीं सकते। कई पत्रकार तुहानूं जापदे हुंदे ने कि काम आज़ाद हस्ती के तौर पर कर रहे हैं, पर पिछे तारां उन्हां दियां कितों होर हिलदियां हुंदियां ने। तुसीं वेख्या होना है कि नैशनल मीडिया इस वक्त किसान अंदोलन की जां तां कवरेज नहीं कर रहा, जे कर रहा तो एक धिर बन के कर रहा है। दूसरी कहानी ये कुछ नवे पत्रकार भी ने, भावें फील्ड विच पुराने ने पर चैनल नवे हैं। वो जाणबुझ के TRP के चक्कर दे विच एक दूसरे नूं लड़ाउण दे विच लगे हुए है। सो इस तरह के पत्रकारां नूं कई बारी जनता के गुस्से का सामना करना पैंदा है, कई बारी सरकारां दे गुस्से का सामना करना पैंदा है। सो आओ हुण तुहानूं सीधे लै चलदे हां इसे किसान संघर्ष दे विच।
ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਅਬਰਾਏ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਅਬਰਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ 1000 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2000 ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਝਾੜੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ 20 ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰਸਦਾਂ, 5 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, 18 ਡਾਕਟਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੰਬਲ, ਜੈਕਟਾਂ, ਤੌਲੀਏ, ਚੱਪਲਾਂ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਲੇ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ 26 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਧੇ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੀ ਫੌਜੀ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਹੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 1962 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, 12 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬੂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, 60 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 24 25 ਕੁਇੰਟਲ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖਬਰ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘੜਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 65 ਵਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁੰਡਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ KCGMC ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ
ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਦੁਖਾਂਤ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਸਿੰਘੜਾ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਭੋਲ, ਨਾ ਸਮਝ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਗੂਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੁੜ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਐ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਹਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 10-15 ਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ 'ਚ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾਓ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਹਿਰ ਲੂਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿਦਕ, ਹੌਸਲੇ, ਇਰਾਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੌਸਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਫਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਬਪੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਛੇਤੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ। ਆਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੁਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਢਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
कि उसनूं बॉर्डर खोलण संबंधी कीती बेनती के उत्ते अदालत के शाहीन बाग के उस फैसले का आधार बनाया गया जिस विच आख्या गया सी कि रस्ते बंद नहीं किए जा सकते। उसने आख्या कि शाहीन बाग के रोस विखावे दौरान 3-4 लाख लोग उत्थे पहुंचे सन ते इहो ही हालात हुण किसानां दे मुजाहरे कारण होए पए ने। इस ते मुख जज ने कहा कि कानून प्रबंध दे विच बीते की कोई उदाहरण नहीं दी जा सकती। बेंच नूं लगदा है कि किसानां दे मुद्दे दा हल करन लई उन्हां नूं सुणन दी लोड़ है। ऋषभ शर्मा की पटीशन विच कहा गया कि लोकां नूं राह बंद होण करके मुश्किलां आ रहीआं ने। इन्ने इकट्ठ नाल कोविड-19 के मामले मसले वधण दा भी खतरा है। उन्हां निज़ाम नूं मुज़ाहरा करन नूं सरकार वल्लों मिथी गई किसी थां ते दिल्ली दे विच भेजण अते बॉर्डर खोलण की हदायत देण संबंधी भी बेनती कीती सी। उन्हां कहा सी कि समाजक दूरी भी नहीं रखी जा रही, मास्क भी नहीं पाए जा रहे, हदायतां की उलंघना भी हो रही है। ते नाल उन्हां ने यह भी आख्या सी कि दिल्ली पुलिस ने 27 नवंबर नूं धरनाकारियों नूं बराड़ी के निरंकारी मैदान दे विच शांतमई तरीके नाल प्रदर्शन करने वास्ते आख्या सी। इस दे बावजूद भी ये लोग कौमी राजधानी के आले दुआले बैठे है तो बॉर्डर बंद किए पे है। ऋषभ शर्मा जी पहला तो टीकरी अते सिंघू बॉर्डर बंद किए सी, सरकार की बेनती ते चिल्ला बॉर्डर खोल दिता सी। तुहाडी जानकारी दस दियां कि अज उत्थे ट्रालियां ट्रैक्टर ला के ते टेंट गड़ दिते है। ये पंजाब के किसानां ने नहीं, हुण यूपी वालियां ने गड्ढिया। वो कहंदे ठीक है असीं तुहाडी गल च आ गए सी, तुसीं साडे नाल कीता सी वादा, तुसीं मुकर गए सी। वो चिल्ला बॉर्डर एक बारी फिर बंद कर दिता। वो कहंदे जिन्नी देर तक सरकार साडी सुनवाई नहीं ना करती उन्नी देर तक जिन्ने भी रस्ते दिल्ली नूं आउंदे ने सारी आवाजाही प्रभावित करांगे। हुण वो कहंदा किसानां दे इन्हां धरने के कारण सड़की आवाजाही बंद हो रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। सो जेकर कहंदे किसी ने हस्पताल जाना होवे, इलाज वास्ते जाना होवे, वो मुश्किलां च ने, सफ़र करने वाले दिक्कतां च ने। हुण हैरानी की हद है कि ये लोग पता नहीं कित्थों उठ के खड़े हो गए। एक पासे उन्होंने शाहीन बाग दे विच मोर्चा लाउण वाले लोग लगदे सी, उदों भी गैर कानूनी ने। हुण उन्होंने ये लगदा कि लोकां दे वास्ते दिक्कतां ते मुसीबतां बने बैठे है। पहलां भी कदे किसान वेखे सी तुसीं इसे बॉर्डर जां इन्हां बॉर्डरां दे उत्ते धरना लाई बैठे? धरना लाउण दा उन्होंने जाके कारण तां पुछ लओ कि आए क्यों? कड़ाके की सर्दी आ, उत्ते हो सकता तुसीं कंबल जां रजाइयां लैके सौंदे हो। मुढ़लियां सहूलतां उन्हां कोल नहीं, स्ट्रीट लाइट्स उत्थे बंद पईयां ने, पानी का प्रबंध उन्हां कोल नहीं, मुढ़ले हक्कां तो वो वांझे ने, पखाने करन नूं उन्हां कोल थां नहीं। पर की तुहानूं वो नज़र नहीं आ रहा? पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान अंदोलन के मद्देनज़र इन्हां पटीशनां की सुनवाई करदिआं केंद्र नूं, पंजाब सरकार नूं ते हरियाणा सरकार नूं नोटिस जारी किया ते कल तक जवाब मंगिआ है। ते इस मामले ते 17 दसंबर नूं मुड़ सुनवाई होनी है। अदालत ने संकेत दिते है कि इस मामले विच कमेटी बनाई जाए अते मामला सुलझाया जाए। इस कमेटी में सरकार ते देश भर दीआं किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे शामिल किए जाण। ये पटीशनां किसानां नूं दिल्ली दीआं सरहदां तो हटाउण लई पाईआं गईआं सन। इस दे नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं कहा कि सरकार किसान हितां दे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। अदालत ने केंद्र नूं कहा कि हुण तक सरकार की किसानां विचाले हुई गलबात कोई स्पष्ट लाभ जां सिट्टा नहीं कढ़ सकी, जिस दे कारण किसान यूनीयनां प्रदर्शन कर रही ने। पर दूसरे पासे इस रेड़के के मुतलक जदों पता लग्या कि एक नवीं कमेटी बनाउण वास्ते सुप्रीम कोर्ट एक हल सुझा रही है, तो वो कहंदे ये नहीं होना। जिन्नी देर तक तिन्ने कानून वापस नहीं लै जाते उन्नी देर तक असी कोई कमेटी क्यों बनाईए? कमेटी तो पहला सरकार भी सानू आख चुकी है काम ते मिट्टी पाउण वास्ते। वो कहंदे ये नहीं हो सकता, साडे नाल गलबात करे, असी सरकार नूं ऑलरेडी दस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट भावें इशारे करी जाए कि खेती कानूनां दे उत्ते की कीता जा सकता है, रेड़का किवें खत्म किया जा सकता है, पर किसान यूनीयन के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाउण दे उत्ते किसान यूनीयनां एकमिक ने, वो कहिंदियां नहीं इंज नहीं होना चाहिए। असीं अपने मसले नूं लैके प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार दीआं तजवीज़ां असीं रद्द कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अदालत वालों कमेटी बनाना मसले का हल नहीं, असीं चाहुंदे हां कि तिन्ने खेती कानून पूरी तरह रद्द किए जाण। उन्होंने कहा कि इस तो पहला केंद्रीय मंत्री अते किसान यूनीयनां दे विचाले गलबात दे कई गेड़ हो चुके हैं, बेसिटा रहे हैं। जो एक कमेटी वांगी सी ते स्वराज इंडिया के आगू ने योगिंदर यादव
ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3 ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰ ਨੇ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।